شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا۔ میری جماعت میں آپ کو خوش آمدید۔ اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں بچوں جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے ہم نے شروع کیا ہوا ہے باب ششم، جس کا عنوان ہے انسانیت کا ادراک اور معاشرتی شعور۔ ہم پڑھ رہے ہیں اس باب کا سبق 6.3 جس کا عنوان ہے خدمت خلق۔ پیارے بچوں، آج اس سبق کا ہم آخری لیکچر پڑھیں گے، یعنی ہم پڑھیں گے اس سبق کا 5واں لیکچر۔ پہلے 4 لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں، سبق کی بلند خوانی بھی کر چکے ہیں، بہت ساری نئی چیزیں بھی سیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھیں گے؟ آج کا جو ہمارا حاصل تعلم ہے وہ لکھنا کی فہرست سے لیا گیا ہے۔ ضابطہ معیار کے مطابق رسمی اور غیر رسمی خطوط اور ای میل لکھنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بہت ہی چھوٹی سرگرمی کریں گے، بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کبھی نہ کبھی تو خط لکھے ہوں گے، اسی سے متعلق سوالات ہیں، ان سوالات کو آپ توجہ سے سنیے گا، پھر اس کے جواب دیجیے گا۔ خط لکھتے ہوئے تاریخ کہاں لکھنی چاہیے؟ خط میں یعنی جب آپ خط لکھ رہے ہیں تو مقام روانگی یعنی خط کہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے، یہ خط کے یعنی کاغذ کے کون سے حصے پر لکھا جاتا ہے؟ شروع میں لکھا جاتا ہے، درمیان میں لکھا جاتا ہے، آخر میں لکھا جاتا ہے۔ اور جس کے نام آپ نے خط لکھا ہے بچوں، اس کا نام اور پتہ کس جگہ پر لکھنا ضروری ہے، یعنی جس کو آپ نے خط لکھا ہے اس کا نام اور پتہ آپ کاغذ میں کس حصے پر لکھیں گے؟ شروع میں لکھیں گے، آخر میں لکھیں گے، درمیان میں لکھیں گے، اور جہاں سے آپ مقام روانگی ہوتا ہے کہ جہاں سے خط روانہ کیا جا رہا ہے تو وہ آپ کہاں پر لکھیں گے اور تاریخ کہاں پر لکھنی چاہیے۔ یہ سارے سوالات کا جواب دیں گے، لیکن بہت ہی نظم و ضبط کے ساتھ، یعنی اپنے معلم شور نہیں مچائیں گے، معلم یا معلمہ سے اجازت لیں گے اور پھر بتائیں گے ان سوالات کے جوابات۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، یعنی ان سوالات کے جوابات، درست جوابات دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے کزنز کو، اپنے عزیز و اقارب کو خطوط لکھتے رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، یعنی اب ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے حاصلات تعلم سے متعلق کہ آج کے لیکچر میں رسمی و غیر رسمی خطوط، ای میل کا طریقہ آپ کو سکھایا جائے گا۔ بچوں، یہ دونوں چیزیں رسمی و غیر رسمی خط، ای میل آپ کو پہلے سکھائے جا چکے ہیں۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو گزشتہ اسباق میں یعنی باب اول سے لے کر پنجم تک آپ سیکھ چکے ہیں۔ یہ شروع کے اسباق کا حصہ ہے۔ میں نے دہرائی کے طور پر خطوط نویسی اور ای میل سے متعلق تھوڑی سی وضاحت آپ کو یہاں پر لگا دی ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ خط نویسی سے متعلق آپ کون کون سی معلومات جان چکے ہیں۔ رسمی خطوط کون سے ہیں، غیر رسمی خطوط کون سے ہیں، یہاں پر سب درج ہے۔ رسمی خطوط وہ خطوط ہوتے ہیں جو کاروباری یا پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے حکام، افسران یا عہدیداران کے نام مخصوص مقصد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر ہم کسی افسر کو خط لکھتے ہیں، جیسے محلہ صفائی سے متعلق ہوتا ہے، صحت کے سے متعلق جو معاملات ہیں ان سے ہوتا ہے، یا آپ کسی دفتر میں لکھتے ہیں، یا پھر آپ ایسے خطوط جو کسی اعلیٰ افسران کو لکھتے ہیں کسی نہ کسی مقصد کے تحت، وہ کہلائے جاتے ہیں رسمی خطوط۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں ہمیں ادب اداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑے عہدیدار کو خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو ادب اداب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہمیں اپنی زبان بہت شائستہ رکھنی پڑتی ہے، بہت زیادہ احترام کے ساتھ ہم لکھتے ہیں، اور یہ رسمی خطوط جو ہیں وہ درخواست کی ہی ایک شکل ہے۔ لیکن غیر رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو لکھتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو لکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو لکھتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو لکھتے ہیں، اپنے والدین کو لکھتے ہیں اگر آپ ان سے دور ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں گفتگو تو شائستہ ہوتی ہے، ادب اداب کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہم وہ بول چال استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہم عام زندگی میں ان کے ساتھ جس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے غیر رسمی خطوط۔ ای میل بھی خطوط کی یا خط نویسی کی ایک شکل ہے، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ برقی خطوط۔ یہ ساری تفصیل رسمی خطوط کی، غیر رسمی کی اور ای میل کی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور برقی خطوط کیسے لکھے جاتے ہیں؟ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا موبائل پر، اور غیر رسمی خطوط لکھے جاتے ہیں کاغذ اور قلم کے ساتھ۔ مختصر طور پر یہ وضاحت تھی، تفصیل میں نے آپ دہرائی کے طور پر یہاں پر لگا دی کیونکہ آپ یہ خط لکھنے کا طریقہ پہلے سیکھ چکے ہیں۔ بڑھیں گے اپنی سرگرمیوں کی طرف، اور سرگرمیوں میں کیا کریں گے وہ دیکھتے ہیں۔
जोड़ियों की सूरत में बैठना है, यानी आपने अपने साथी के साथ बैठकर क्या काम करना है, गैर रस्मी खत लिखना है, जिसमें यानी आपने अपने ही साथी को जो आपके साथ बैठा होगा उसको एक खत लिखना है जिसका उन्वान क्या होगा, दुखी और रंजीदा लोगों की मदद करने की आप उसे तलकीन करेंगे। जब बच्चों आपका खत मुकम्मल हो जाएगा फिर आप दोनों तालिब इल्म क्या करेंगे, आप एक दूसरे के खत का तज्जिया करेंगे, यानी देखेंगे कि उसने आपको क्या लिखा है और आपने उसको क्या लिखा है। और दौरान सरगर्मी, यानी जब बच्चे खतूत लिख रहे होंगे तो मौलम या मौलमा उनकी जांच भी करेंगे कि आया जो खतूत नवीसी के अज्जा हैं, जो खत लिखने का एक तरीका है जो उर्दू अदब कवायद के मुताबिक है, क्या वो उर्दू कवायद के मुताबिक है, तमाम अज्जा तमाम हिस्से उसी तरतीब से लिखे गए हैं जो बच्चों को पहले सिखाए गए हैं या नहीं। मौलम या मौलमा इस बात की जांच करेंगे। और ख़त लिखने के बाद बच्चों आपने अपने साथी का ख़त पढ़ना है और अपना ख़त जो आप उसके नाम लिखेंगे उसे पढ़ने के लिए देना है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सरअंजाम दें। शाबाश बच्चों, आपने बहुत अच्छे खतूत लिखे और बहुत अच्छी वो बातें लिखी जो आपके साथी के लिए मददगार साबित हो सकते हैं, यानी दुखी और रंजीदा लोगों की मदद किस तरह की जा सकती है, उनका ख्याल किस तरह रखा जा सकता है, उनकी दिल आज़ारी किस तरह ना हो, इन सारी बातों को आपने उस खत में लिखा है। बढ़ते हैं अब अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ जो कि किससे मुतलिक है, मश्की सवालात से मुतलिक है। और ये सवालात आप कहाँ पर हल करेंगे, घर जाकर कॉपी पर हल करेंगे। मश्क का सवाल है, अपने ही दोस्त के नाम अपने खत लिखने हैं। अपने दोस्त का नाम भी आप लिख सकते हैं जिसके नाम आप खत लिख रहे हैं, और उसे समाजी इदारों की खिदमत और उनकी अहमियत से के मुतलिक आपने बताना है, क्योंकि हमारा जो सबक है वो इसी से मुतलिक है। इसी सबक को पढ़ते हुए, इसी के मवाद को मद्देनजर रखते हुए आपने अपने दोस्त के नाम पर खत लिखना है और ये काम आप घर जाकर कॉपी पर करेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और काम भी दिया जाएगा जो ईमेल से मुतलिक है। आपने क्या करना है, अखबार के मुदीर के नाम पर ईमेल करनी है और जिसमें आपने अपनी राय देनी है कि मुआशरे में रहने वाला हर शख्स अपने गिरदो नवा में मौजूद सफ़ेद पोश तंग दस्त घरानों की मदद के लिए कुछ ना कुछ अपना हिस्सा डाले, और कैसे डाले ये आपने राय देनी है। और अखबार के मुदीर से आपने दरख्वास्त भी करनी है कि वो इस बरकी ख़त को अखबार के सफ़ात में मरकज़ी हैसियत से शाया करें ताकि आपकी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बच्चों, आपने ईमेल करनी है किसी अखबार के मुदीर के नाम पर, ठीक है, और उस ईमेल का प्रिंट जो है वो आपने ले लेना है या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो आपने अपनी कॉपी पर भी लगाना है, वो चिस्पा करना है। अपने मौलम या मौलमा को अगले रोज़ जाके आपने दिखाना भी है कि आपने ईमेल में ये चीज़ें लिखी हैं। इसके साथ साथ आपको एक वर्कशीट भी दी जाती है, वर्कशीट में आपने क्या काम करना है ये भी आपको बताया जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ, हमारी वर्कशीट लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशीट में बच्चों आपने काम करना है, छोटे भाई के नाम पर आपने ख़त लिखना है जिसमें उससे इस्लामी वाक़यात की रोशनी में अपने स्कूल के अहाते में लोगों के साथ नर्म रवैया बरतने और उसकी हर मुमकिन मदद करने की आपने नसीहत करनी है। ये ख़त आप अपने भाई के नाम पर लिखेंगे, एक ख़त आप अपने दोस्त के नाम पर लिखा, जो कॉपी का हिस्सा आपने बनाया। वर्कशीट में जो ख़त लिखेंगे वो लिखेंगे अपने छोटे भाई के नाम पर, और जो ईमेल करेंगे वो करेंगे अखबार के मुदीर के नाम पर। ये तीनों काम आप घर जाकर करेंगे। और आज के लेक्चर में ख़त लिखना आप बहुत अच्छे तौर पर सीख गए हैं, क्योंकि हमने आज के सबक में ख़त लिखने की, ईमेल करने की मश्क बहुत अच्छे तरीके से की है। और मैं जानती हूँ जो आपने तमहीदी सवालात के जवाबात दिए हैं, यानी आप ख़त लिखना अच्छे तौर पर जानते हैं कि ख़त कैसे लिखा जाता है। और ख़त लिखना ये एक बहुत मज़े की सरगर्मी है। हम दूर रहकर अपने उन दोस्तों से, अपने अजीज़ों कारब से गुफ्तगू कर लेते हैं जो हमसे दूर रहते हैं, जिन्हें हम रोज़ देख नहीं पाते। और ये ख़त एक ऐसा ज़रिया है कि जब किसी दूसरे साथी को आपके मिलता है, आपके किसी रिश्तेदार को मिलता है, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। यानी ये ख़त जो है, खतूत नवीसी या ईमेल, ये खुशियाँ बखेरने का एक ज़रिया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि जब आपने अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ों कारब को या अपने छोटे भाई को ख़त लिखा तो उसका नतीजा क्या निकला, यानी जवाब आपको क्या मिला। क्या उन्होंने भी जवाब में आपको ख़त लिखा या कुछ ऐसा इजहार किया जिससे वो खुश हुए हों? तो आपने मुझे कमेंट में इस बात का जवाब ज़रूर देना है। यहाँ पर मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और ख़त लिखना आप मज़ीद अच्छे तौर पर सीख चुके होंगे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।